قدیم زمانے کی بات ہے۔ مشرق کی سرزمین پر ایک عظیم اور پر رونق سلطنت آباد تھی، جس کے تخت پر ایک عادل اور دانا حکمران جلوہ افروز تھا، سلطان مراد۔ اس کا نام ہی نہیں بلکہ اس کی شہرت بھی عدل و انصاف کی علامت تھی۔ رایا اسے باپ کی طرح چاہتی تھی، کیونکہ وہ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا، ان کے روزگار کا بندوبست کرتا اور ہر فیصلے میں انصاف کو مقدم رکھتا۔ اس کے دور حکومت میں امن تھا، بازار آباد تھے، کھیت سرسبز تھے اور لوگ اطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی شہر کے ایک گوشے میں ایک باوقار اور نفیس شخص رہتا تھا، جس کا نام خواجہ عبدالقدوس تھا۔ وہ نہ بہت امیر تھا نہ غریب، متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک عجب وقار اور طمانینت تھی۔ صاف ستھرا لباس، دھیمی گفتگو اور آنکھوں میں گہرائی۔ لوگ اس کے پاس محض اس کی باتوں کے سکون کے لیے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص فہم عطا کیا تھا۔ وہ چہرہ شناس تھا، لوگوں کے ماتھے کی لکیروں اور آنکھوں کی جنبش سے ان کے حال کا اندازہ لگا لیتا۔ کبھی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر مستقبل کے امکانات پر گفتگو کرتا، مگر ہمیشہ یہ کہتا، علم کامل صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو بس اندازہ لگاتا ہوں، فیصلہ وہی کرتا ہے جو رب العالمین چاہے۔ وہ لالچی نہ تھا، جو کوئی خوشی سے کچھ دے دیتا خاموشی سے قبول کر لیتا۔ اس کا یقین تھا کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کی ایک نہایت خوبصورت اور با اخلاق بیوی تھی، اور دونوں میاں بیوی سادہ مگر خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ سلطنت میں سلطان مراد کا ایک وزیر بھی تھا، عظیم پاشا۔ وہ ذہین تو تھا مگر دل میں غرور اور لالچ کا مادہ رکھتا تھا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا اور اپنی برتری جتانا اس کی عادت تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ خواجہ عبدالقدوس مستقبل کے بارے میں بات کرتا ہے اور لوگ اس کے علم کے معترف ہیں، تو اس کے دل میں تجسس کے ساتھ ساتھ انا بھی جاگ اٹھی۔ اس نے اپنا غلام بھیجا کہ خواجہ کو بلا لائے۔ خواجہ عبدالقدوس نے نہایت سکون سے جواب دیا، میں کسی کے دروازے پر نہیں جاتا، جسے مجھ سے کام ہو وہ خود تشریف لائے۔ یہ سن کر عظیم پاشا کے غرور کو سخت ٹھیس پہنچی۔ اس نے دل میں بدلہ لینے کی ٹھان ہی، مگر فی الحال خاموش رہا، کیونکہ اسے اس علم کی طلب بھی تھی۔ 2 دن بعد وہ خود خواجہ عبدالقدوس کے گھر پہنچا۔ اس دن اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ خواجہ نے بھی خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ کچھ رسمی گفتگو کے بعد وزیر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم غیب کی باتیں بتاتے ہو۔ اگر تم یہ بتا دو کہ میرے اور سلطان کے درمیان حال ہی میں کیا گفتگو ہوئی ہے، تو مجھے یقین آ جائے گا کہ تمہارے پاس واقعی کوئی خاص علم ہے۔ خواجہ عبدالقدوس نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ اس نے وزیر کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کی پیشانی کی شکنیں دیکھیں، ہاتھوں کی لکیریں پرکھیں، پھر آنکھیں بند کر کے کچھ حساب لگایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، چند روز قبل آپ اور سلطان کے درمیان خزانے کے مصرف اور ایک صوبے دار کی شکایت پر گفتگو ہوئی تھی۔ آپ نے ایک تجویز پیش کی تھی جس پر سلطان نے اختلاف کیا تھا۔ خواجہ نے پوری تفصیل بیان کر دی۔ عظیم پاشا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ حیران و ششدر رہ گیا اور بولا، یہ باتیں تو میرے اور سلطان کے سوا کسی کو معلوم نہ تھیں۔ اب اس کے دل میں تکبر کی جگہ حیرت اور طلب نے لے لی۔ وزیر نے عاجزی سے کہا، مجھے یہ علم سکھا دو، میں بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ خواجہ عبدالقدوس نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اس علم کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ تم لالچ چھوڑ دو،
दूसरी ये कि गुरूर से तौबा करो, तीसरी ये कि अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल तर्क करो। जब तक दिल पाक ना हो, इल्म बसीरत अता नहीं होता। मैं तो ऐसा नहीं करता, ख्वाजा मुस्कुराया। मेरे हिसाब में तो यही आया है, पहले खुद को बदलो फिर आना। वजीर खामोशी से वापस चला गया। कुछ अरसा गुजर गया। शहर में लोगों ने महसूस किया कि वजीर का रवैया बदल रहा है। वो शिकायत खुद सुनता, फैसलों में नरमी बरतता और नाजायज फायदे उठाना छोड़ चुका था। फिर एक दिन वो दोबारा ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस के पास आया और कहा, मैंने अपने दिल से लालच और गुरूर निकाल दिया है, अब मैं लोगों के साथ इंसाफ से पेश आता हूं। ख्वाजा ने उसका चेहरा देखा, हाथों की लकीरें परखीं और कहा, पहले की निस्बत बहुत कमी आई है, मगर अभी मुकम्मल सफाई बाकी है। इल्म आहिस्ता आहिस्ता मिलता है। फिर उसने वजीर को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया, मगर सबसे पहले खुद एहतिसाबी, सब्र, खामोशी और नीयत की दुरुस्तगी का सबक दिया। वक्त की नर्म और बेआवाज चाप के साथ दिन महीनों में ढलते गए और अजीम पाशा निहायत पाबंदी और इखलास के साथ अपने उस्ताद ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस की खिदमत में हाजिर होता रहा। हर दूसरे या तीसरे दिन उसका घोड़ा ख्वाजा साहब के सादा मगर बावकार घर के सामने रुकता। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा खटखटाता, अंदर दाखिल होकर मुअद्दिबाना अंदाज में बैठ जाता, पहले हाल अहवाल पूछता, फिर खामोशी और इन्हिमाक के साथ इल्म बसीरत की बारीकियां सुनता। कभी वो कुछ माली मदद पेश करता, कभी किसी ज़रूरत का सामान भिजवा देता, और यूं उसकी शागिर्दी में इखलास और दुनियावी आसूदगी दोनों शामिल रहते। ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस निहायत ठहराव और दानाई के साथ उसे समझाते कि इंसान की आंखों की जुंबिश, आवाज़ के इर्तिआश, अल्फाज के इंतखाब और खामोशी के वक्फों में भी तकदीर के इशारे पोशीदा होते हैं। वो बताते कि इल्म सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि चेहरों पर भी लिखा होता है। शर्त यह है कि पढ़ने वाला दिल की आंख से देखे। अजीम पाशा उन्हीं बारीकियों को सीखते सीखते एक दिन इस मकाम पर पहुंच गया कि लोगों के अहवाल का अंदाज़ा लगाने लगा। हैरत अंगेज तौर पर उसके कई अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। किसी ताजिर के कारोबार की गिरावट, किसी मुसाफिर की वापसी, किसी बीमार की सेहतयाबी, उसकी पेशगोइयां शहर में मौजूए गुफ्तगू बन गईं। उसकी इज्जत में इजाफा हुआ। दरबार में उसकी बात को वजन मिलने लगा और तारीफों की रोशनी में उसके दिल के किसी गोशे में एक लतीफ सा गुरूर भी अंगड़ाई लेने लगा। एक रोज तजस्सुस ने उसके दिल में सर उठाया कि क्यों ना अपने उस्ताद ही का हिसाब लगाया जाए। ये महज इल्मी मश्क थी या लाशऊरी बरतरी का एहसास, वो खुद भी न जान सका। जब उसने हिसाब किया तो उसका चेहरा फक हो गया और उसे आइंदा 30 दिनों के अंदर ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस पर एक गहरी मुसीबत का साया मंडलाता दिखाई दिया। दिल की धड़कन तेज हुई, पेशानी पर पसीना उभरा और वो बेइख्तियार उस्ताद के घर की तरफ रवाना हो गया। अदब से बैठकर उसने सारी बात अर्ज की। ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस ने तहम्मुल से सुना, फिर खामोशी से अपना हिसाब किया। उनके चेहरे पर भी एक संजीदा साया उभरा और उन्होंने फरमाया कि एहतियात तकदीर को नहीं बदलती मगर इंसान को आजमाइश के लिए तैयार ज़रूर कर देती है। चुनाचे उन्होंने तय किया कि चंद दिन गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करेंगे। लिए तैयार ज़रूर कर देती है। चुनाचे उन्होंने तय किया कि चंद दिन गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करेंगे। यूं दिन गुजरते गए, पहला, दूसरा, 10वां, 20वां, यहाँ तक के 25 दिन बीत गए और कोई आफत न आई। इसी दौरान खबर आई
कि दूसरे गांव में उनके चचाजाद भाई का इंतकाल हो गया है। रिश्तेदारी का हक अदा करना लाजिम था। उन्होंने दिल मजबूत किया, घोड़ा तैयार किया और ताज़ियत के लिए रवाना हो गए। सफर में वो खामोश और मोहतात रहे, किसी अजनबी से गैर ज़रूरी गुफ्तगू न की और वापसी पर भी दुआ करते रहे कि बाकी अय्याम बखैर गुजर जाएं। वापसी के सफ़र में एक देहाती ने आकर सरगोशी की कि आगे वाले रास्ते पर डाकू घात लगाए बैठे हैं, बेहतर है दूसरा तवील मगर महफूज रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने शुक्र अदा किया और दुश्वार मगर सुनसान रास्ते का रुख किया। उसी वीरान राह में एक कदीम इमारत नजर आई। दीवारें शिकस्ता, दरो दीवार पर गर्द की तहें, झुकी हुई छत जैसे वक्त के बोझ से थक चुकी हो। हवा दराड़ों से सीटी बजाती गुजरती थी, गोया माजी की कोई दास्तान दोहरा रही हो। तजस्सुस गालिब आया। उन्होंने घोड़ा बांधा और अंदर दाखिल हो गए। लंबी सुनसान राहदारियों से गुजरते हुए वो एक तहखाने तक जा पहुंचे, जहां अंधेरा गहरा था। उन्होंने चिराग रोशन किया तो रोशनी की लरसती हुई लकीर ने कई बड़े संदूकों को नुमाया किया, जिन पर जंग-आलूद ताले लगे थे। एक ताला तोड़ा तो अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे, दूसरा खोला तो वो भी सोने से लबरेज था। हर संदूक दौलत से भरा हुआ था, जैसे बरसों से किसी अमानत के मुंतजिर हों। ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस ने गहरा सांस लिया। उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा सोना अपनी थैली में रखा, ना लालच से बल्कि बतौर निशानी, और वापस घर आ गए। बीवी के हवाले करके सीधे वजीर के पास पहुंचे ताकि खजाने की खबर अमानतदारी से दे सकें। वजीर ने बज़ाहिर खुशी जाहिर की। मगर जब वो दोनों दोबारा उस वीरान इमारत में पहुंचे और तहखाने में उतरे तो सोने की चमक ने उसकी आंखों में हिर्स की आग भड़का दी। सिक्कों की झिलमिलाती रोशनी में उसके दिल की नीयत बदलने लगी। और उसके जहन में एक खौफ उभरा कि अगर ख्वाजा जिंदा रहे और ये खबर कभी सुल्तान मुराद तक पहुंच गई तो सारा खजाना शाही खजाने में चला जाएगा। लालच ने उसके ज़मीर को दबा दिया। उसने तलवार खींच ली। तहखाने की फिजा यकायक सर्द हो गई। ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस ने निहायत सुकून से फरमाया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दौलत उनके लिए आजमाइश है, मकसद नहीं। मगर वजीर की आंखों पर हिर्स का पर्दा पड़ चुका था।
जब ख्वाजा ने देखा कि बात नहीं बनेगी तो गहरी उदासी के साथ बोले कि अगर उनके घर बेटा पैदा हो तो उसका नाम अली रख दिया जाए और बीली को कुछ दे दिया जाए ताकि वो जिंदगी गुजार सके। उनकी आवाज़ में ना खौफ था ना शिकवा, बल्कि तकदीर के आगे सरे तस्लीम खम करने का वक़ार था। वज़ीर ने झूठा वादा किया और बेरहमी से उन्हें कत्ल कर दिया। फिर जुर्म छुपाने के लिए उनके घोड़े को भी मारकर दोनों को वहीं दफन कर दिया। वज़ीर पाशा उस वीरान खंडर नुमा इमारत से, जहां खजाना संदूकों में बंद पड़ा था, खामोशी से वापस अपने महल लौट आया। महल पहुंचकर उसने अपने चंद काबिले एतमाद मुलाजिमों को साथ लिया, घोड़ा गाड़ी तैयार करवाई और निहायत एहतियात से कदीम इमारत से खजाना निकालकर खुफिया तौल पर महल में मुंतकिल करवाया। महल पहुंचने पर सारा खजाना एक महफूज जगह रखवा दिया गया। ये सब कुछ इस कदर खामोशी और एहतियात से अंजाम दिया गया कि किसी को जर्रा बराबर भी खबर न हो सकी। मगर राज को राज रखने के लिए उन्हें मुलाजिमों को भी जहर देकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यूं वो सारा खजाना अपने कब्जे में ले आया। दरबार में उसकी शान बढ़ी, लिबास नफीस हुए, महल में चमक दमक बढ़ गई। मगर रात की तन्हाई में उसे तहखाने की वो लरसती रोशनी, ख्वाजा की पुरसुकून आंखें और आखिरी अल्फाज याद आते। ज़मीर की हल्की सी दस्तक उसे बेचैन करती, मगर वो उसे दौलत की खनक में दबाने की कोशिश करता। उसे गुमान था कि अब कोई गवाह बाकी नहीं, कोई राज फाश ना होगा। मगर वो ये भूल गया था कि जुल्म की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत कभी पायदार नहीं होती। वक्त खामोश ज़रूर रहता है मगर अंधा नहीं होता, और तकदीर का हिसाब इंसान के हिसाब से कहीं ज़्यादा दकीक और बेरहम होता है। जब अजीम पाशा ने सारा खजाना अपने कब्जे में ले लिया और उसे उठाकर लाने वाले मुलाजिमों को जहर देकर हमेशा के लिए खामोश करवा दिया, तो अगले ही दिन वो निहायत बनावटी हमदर्दी के साथ ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस के घर पहुंचा। उसने ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस की बीवी को बुलाकर चंद सोने के सिक्के उसके हाथ में रखे। और मसनूई अफसोस के लहजे में बताया कि ख्वाजा को एक निहायत अहम सरकारी काम से दूसरे मुल्क भेजा गया है। वो चंद महीनों में वापस आएंगे और जाते हुए वसीयत की है कि अगर उनके यहाँ बेटा पैदा हो तो उसका नाम अली रखा जाए। बीवी सब्र से काम ले। बीवी ने हैरत से पूछा कि वो मिले बगैर क्यों चले गए, तो वजीर ने जल्दी का बहाना बनाया। ये बात उसके दिल को ना लगी, मगर उसने खामोशी इख्तियार की। वक्त गुजरता गया।
اور گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ماں نے علی رکھا اور اسے محبت، شفقت اور اعلیٰ تربیت کے ساتھ پروان چڑھایا۔ علی کو اس مدرسے میں بھیجا گیا جہاں کا استاد خود خواجہ عبد القدوس کا شاگرد تھا، اور اس نے عقیدت سے کہا کہ اپنے استاد کے بیٹے کو ضرور تعلیم دوں گا۔ علی غیر معمولی ذہین نکلا۔ جو سبق دوسرے بچے ایک ہفتے میں یاد کرتے وہ ایک دن میں حفظ کر لیتا، اور چند برسوں میں مدرسے کی تعلیم مکمل کر لی۔ مگر گھر کے حالات دن بدن دشوار ہوتے گئے۔ مالی مشکلات اور دربار کی سرد مہری نے بیوی اور بچے کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ ایک دن علی نے اپنے والد کی پرانی کتابیں اٹھائیں اور پڑھنا شروع کیا۔ اس کی ذہانت نے جلد ہی اسرار کھول دیے اور اسے وہی علم حاصل ہونے لگا جو اس کے والد کے پاس تھا۔ اس نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ اس کے والد کو قتل کر دیا گیا، اور قاتل وہی وزیر ہے جس نے کبھی شاگردی کا دعویٰ کیا تھا۔ کم عمری کے سبب علی بدلہ نہ لے سکا۔ علی کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی، لیکن اس نے مایوسی کے بجائے اپنی کتابوں سے حاصل کیے ہوئے علم اور سمجھ بوجھ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، بس ضرورت تدبر اور درست حساب کی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے سوچ سمجھ کر ان لوگوں کا جائزہ لینا شروع کیا جن سے اس کے گھر کا کسی نہ کسی صورت میں لین دین رہا تھا۔ ان میں سب سے پہلے کامران نامی دکاندار تھا، جو روزمرہ کی اشیاء خوردنی فروخت کرتا تھا اور جس سے اکثر ادھار راشن لیا جاتا رہا تھا۔ دوسرا ایک کسائی تھا جس سے گوشت خریدا جاتا تھا اور بعض اوقات ادائیگی مؤخر ہو جاتی تھی۔ تیسرا شخص ایک سونار تھا جو سونے کا کام کرتا تھا۔ علی کی والدہ گھریلو ضرورتوں کے تحت کئی بار گھر کی قیمتی اشیاء بیچ کر یا گروی رکھ کر اس سے قرض لیتی رہی تھیں۔ علی نے ان تینوں افراد کے ساتھ ہونے والے تمام معاملات کا باریک بینی سے حساب لگایا، پرانے لین دین کو یاد کیا اور اعداد و شمار کو ترتیب دے کر یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اصل ذمہ داری کس قدر ہے اور کہاں سے کوئی منصفانہ حل نکالا جا سکتا۔ مگر اس نے مزید حساب لگایا اور معلوم کیا کہ کامران دکاندار نے اپنے بھائی کو مار کر اس کی جائیداد پر قبضہ کیا۔ اسی کی وجہ سے علی کے گھر کو بنیادی راشن تک میں مشکلات پیش آئیں۔ علی نے حساب لگایا اور کامران کو اشارتاً متنبہ کیا کہ اگر روزانہ راشن نہ بھیجا گیا تو حقیقت افشاں ہو سکتی ہے۔ خوف زدہ ہو کر کامران مان گیا اور وعدہ پورا کیا۔ اسی طرح علی ایک کسائی کے پاس گیا جس سے 200 بکریاں خریدی جانے والی رقم ادا نہ کرنے والا کسائی نے 200 بکریاں خریدی تھیں، مگر رقم ادا نہیں کی بلکہ بیچنے والے کو بھی قتل کر دیا تھا۔ علی نے اس کے چھپے ہوئے ظلم کا علم حاصل کیا اور اسے ہفتہ وار گوشت دینے پر مجبور کر دیا تاکہ کم از کم گھر کا نظام چلتا رہے۔ پھر علی ایک سونار سمیال سونار کے پاس پہنچا جس نے بیویوں کے سونے ضبط کیے، ناجائز فائدہ اٹھایا اور کچھ نقد بھی چرا لیا۔ علی نے اس کے جرائم کا علم حاصل کیا اور روزانہ سکے دینے پر مجبور کر دیا تاکہ گھر میں سکون قائم ہو سکے۔ یوں علی نے اپنے ذہانت، علم اور بصیرت کے ذریعے نہ صرف گھر کا نظام سنبھالا بلکہ ہر چھپے ہوئے ظلم اور غلطی کا حساب لگا لیا اور سب کے سامنے حقیقت رکھ دی۔ اب اس کی ماں کو فاقوں اور خطرات کا خوف نہ رہا۔ گھر کا چولہا باقاعدگی سے جلنے لگا اور علی کے دل میں ایک خاموش منصوبہ پروان چڑھنے لگا کہ جب وقت مناسب ہوگا تو وہ اپنے والد کے خون کا حساب بھی
इसी हिकमत, सब्र और इल्म के साथ लेगा, क्योंकि वो जान चुका था कि इल्म अगर सब्र और तदबीर के साथ हो तो तकदीर के रुख को भी बदलने की ताकत रखता है। अब अली 12 साल का खूब रू नौजवान हो चुका था और उसके अंदर जोश, ताकत, लबाग और जहानत की एक रोशनी परवान चढ़ चुकी थी। वो न सिर्फ अपने वालिद की जगह घर के उमूर संभाल रहा था, बल्कि शहर के लोग अपने मसाइल लेकर उसके पास आते और वो अक्लमंदी और बसीरत से उनका हल पेश करता। लोगों का कहना था कि अली अपने वालिद से भी ज्यादा ज़हीन और बसीरत वाला है। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि उसे एक ख़ास किस्म के अंगूर जैरी खाने हैं जो बाजार में नहीं मिलते बल्कि बादशाह के बागीचे में पाए जाते हैं। अली ने फौरन फैसला किया कि वो ये फल माँ के लिए हासिल करेगा और महल की राहों में पहुंच गया। महल के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक मोटा और ताज़ा चौकीदार आया, जिसने गुस्से से कहा, कौन है और क्यों नींद से जगाया? अली ने अदब और हिम्मत के साथ कहा कि माँ के लिए जेरी अंगूर चाहिए। चौकीदार ने धमकी दी कि भाग जाओ वरना सज़ा पाओगे, मगर अली ने उसे निहायत होशियारी से मुतनब्बे किया कि जिस सांप को उसने कल मारा था उसका इंतकाम लेने वाले दोबारा आएंगे। ये सुनकर चौकीदार खौफजदा हुआ और जल्दी से अंगूर अली को दे दिए। अली ने उसे हिदायत दी कि कुछ दिन के लिए महल से दूर रहे, नए कपड़े और जूते पहनकर आए ताकि दुश्मन सांप उनके पीछे ना आए। जब महल में बादशाह अजीम पाशा आया, चौकीदार ने सब कुछ बता दिया। बादशाह ने हैरत से पूछा कि ये लड़का कौन है, तो चौकीदार ने कहा, ये अली है, ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस का बेटा है। लोग इसके पास मसाइल के हल के लिए आते हैं। बादशाह ने दिल में एक चाल सोचकर कहा कि अगर ये लड़का खत्म हो जाए तो कई मामलात आसान हो जाएंगे। उसने अपने एक मुलाजिम आसिफ को हिदायत दी, जो वजीर पाशा की बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद था, कि अगर अली को कत्ल कर दे तो उसे बेटी से शादी और दौलत दी जाएगी। आसिफ अली के घर पहुंचा और छुपकर अली को मारने के इरादे से दाखिल हुआ, मगर अली ने फौरी होशियारी से उसका सामना किया। उसने आसिफ से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें वजीर आजम पाशा ने भेजा है। तुम्हारा मकसद क्या है मुझे मालूम है। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम भी महफूज न रहोगे और तुम्हारी बेटी से शादी का वादा भी पूरा न होगा। आसिफ हैरान हुआ और अली ने अपनी बसीरत और हलीमी अंदाज में कहा, मेरा साथ दो, तुम्हारी शादी वजीर की बेटी से करवा दूंगा, मगर तुम मुझे न मारो वरना सब खत्म हो जाएगा। आसिफ ने अली की बात सुनकर और उसकी हिकमत व शुजाअत देखकर राजी हो गया। अली ने आसिफ को हुक्म दिया कि वजीर आजम पाशा को इत्तला दे दे कि अली ने उसे महल में कैद कर दिया है, ताकि बादशाह खुद आगे का फैसला करे। इस तरह अली ने ना सिर्फ अपनी जान महफूज रखी बल्कि दुश्मन के मंसूबे को भी नाकाम बनाया और अपनी जहानत, बसीरत और हिकमत से एक बार फिर साबित कर दिया कि इल्म और होशियारी से तकदीर के पेचीदा रास्ते भी आसान बनाए जा सकते हैं। उन्हीं दिनों की बात है कि सुल्तान मुराद, जो अपने ज़माने के आदिल हुक्मरान थे, एक रात ख्वाब देखे, लेकिन सुबह वो ख्वाब याद न रहा। परेशान होकर उन्होंने अपने तमाम वज़ीरों को कहा कि कोई उनके ख्वाब की ताबीर बताए, लेकिन दरबारी खामोश रहे। फिर सुल्तान ने अजीम वज़ीर बादशाह से कहा कि वो ख्वाब और उसकी ताबीर बताए, मगर वज़ीर ने झूठ पर मबनी तावील दी, जिस पर सुल्तान ने गुस्से के साथ उसे 2 दिन का वक्त दिया कि सही ताबीर बताए, वरना जान के लिए खतरा होगा। वज़ीर इंतहाई परेशान हुआ और अपने मुलाजिम आसिफ से कहा कि अली को बुलाकर मामला सुलझाया जाए। आसिफ अली के घर पहुंचा और अली को पेश करने गया, मगर अली होशियारी से पहले उसे समझा गया कि वज़ीर का मकसद कत्ल करना है। अली ने आसिफ को बताया कि वो बादशाह के सामने अपने जहन और हिकमत से मामला हल करेगा, और अगर वो आसिफ के साथ तावन करे तो ना सिर्फ अपनी जान महफूज रखेगा बल्कि आसिफ की शादी भी वज़ीर की बेटी से मुमकिन होगी। आसिफ ने अली की बसीरत और होशियारी देखकर राजी हो गया।
اگلے دن سلطان مراد نے اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے علی کو طلب کیا۔ علی نے بتایا کہ وہ براہ راست تعبیر نہیں بتا سکتا، بلکہ پہلے وزیر اعظم کا ذہن پڑھنا ضروری ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی اور علی وزیر کے ساتھ محل پہنچا۔ علی نے ہوشیاری سے وزیر اعظم کو کوچوان بنا کر دربار میں لے جانے کا منصوبہ بنایا اور خود ایک چابک کے ذریعے اس کی نگرانی میں بیٹھ گیا۔ پورا شہر حیرت زدہ دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم جو ظلم اور لالچ میں مبتلا تھا، اب کوچوان کی سواری پر لٹک رہا ہے اور اس کے اوپر علی کی مہارت اور حکمت حکمرانی کر رہی ہے۔ جب وزیر اعظم محل میں پہنچا تو بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ علی نے واضح اور جرت مندانہ انداز میں بتایا کہ یہ شخص اس کا استاد نہیں بلکہ اس کے والد کا شاگرد تھا، جس نے اس کے والد خواجہ عبد القدوس کو قتل کر کے خزانے پر قبضہ کیا اور گھوڑے سمیت تمام ثبوت چھپائے۔ بادشاہ نے وزیر کو جھوٹ بولنے پر گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ علی نے بادشاہ کے سامنے خواب کی تعبیر بیان کی۔ 7 انگور کے دانے جو خواب میں چھین لیے گئے تھے، دراصل 7 سونے کے بکسے تھے جو وزیر اعظم نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے تاکہ والد کا راز چھپا سکے۔ سلطان مراد نے فوراً تحقیقات کروائیں۔ وزیر کے گھر میں چھاپا مارا گیا اور خزانے کے باقی سونے برآمد ہوئے۔ پھر وہ گڑھے پر گئے جہاں والد اور وزیر اعظم کے پوشیدہ جرم کی ہڈیاں دفن تھیں۔ انہیں برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ یوں علی نے اپنے باپ کی تعلیم، اپنی دانش و ہوشیاری اور اللہ کی مہربانی سے عدل و انصاف کی مثال قائم کی، دشمن کو عبرت دی اور سلطنت میں امن و انصاف کی بنیاد رکھی۔ یہ کہانی قاری کو یہ سبق دیتی ہے کہ علم، ہوشیاری اور صبر کے ذریعے انسان تقدیر کے پیچیدہ راستوں کو بھی بدل سکتا ہے اور ظلم کے خلاف فتح حاصل کر سکتا ہے۔ گیا، وزیر اعظم کو سزا دی گئی اور علی کو وزیر اعظم کی جگہ مقرر کر کے نہ صرف اپنے والد کا بدلہ ملا بلکہ بادشاہ کی نظروں میں بھی ایک منصف اور ہوشیار نوجوان کے طور پر شہرت حاصل کی۔ اگر آپ اسی طرح کی خوبصورت کہانیاں، دل کو چھو لینے والے قصے اور سچے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ایک خوبصورت سا کمنٹ بھی ضرور لکھیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور یہی ہمیں آپ کے لیے بہترین کہانیاں، قصے اور دلچسپ ویڈیوز تیار کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے۔